मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जनिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में प्रगट स्वरूपे विराजता अपना सौ कोना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान आपड़ा ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदाजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदाजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवरी हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य पवित्र जीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आई थी गई काले जीवना मोक्ष थवानी घणी बधी रीति है एमांय पण जेना हृदय में जेवो भाव होय जेवो ठहराव होय जेवो दृढ़ाव होय एवो भगवान एनो मोक्ष करे छे। एमांय पण 3 व्यक्ति बतावी थी। 3 व्यक्ति कई उत्तम मध्यम अने कनिष्ठ। भगवान स्वामीनारायण आ पृथ्वी पर जीवात्मानो मोक्ष करवा माटे ज आव्या, बीजो कोई हेतु छे ज नहीं। तो आपणा मन में एम थाय कि जीवात्मानो मोक्ष पोताना धाम में रह्या थका परमात्मा नथी करी शकता। ए तो करी शके छे। चपटी वगाड़े तो मायाना उदर में असंख्यात जीवात्मा छे बधाने मुक्त कक्षा सुधी भगवान पहोंचाड़ी शके छे। तो अहींया सुधी आववानो दाखलो शा माटे प्रश्न थाय ने। तो भगवान स्वामीनारायणे सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामीनी वातमां भगवान स्वामीनारायणना पृथ्वी पर पधारवाना 6 हेतु बतावेला छे। ख्याल छे कोईने 6 हेतु? बहु सरस छे। अने आ सत्संगी मात्र ने कंठस्थ होवा जोईए। एनुं कारण कहूं, जो दाखला तरीके नरेंद्र मोदी साहेब कदाच अहींया डोंबीवली में आवता होय तो आपणे ध्यान राखीए ने कि आ मुद्दा छे एटला माटे मोदी साहेब आवे छे अने आ मुद्दा उपर आपणे एनी साथे चर्चा करवानी छे। आ मुद्दानी बहार विषयांतर न थई जाए अने एमनो समय न बगड़े ए आपणे खास ख्याल राखीए। तो कोई व्यक्ति विशेष आवाना होय तोय पण आपणे आटलो ख्याल राखीए छे। तो आ तो सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण आ फूटला ब्रह्मांड में एक ज वार आव्या अने शा माटे आव्या एना हेतु ज आपणे खबर न होय तो बहु सरस हेतु बतावेला छो। बहु सरस कंठस्थ करवा जेवा छे। हाँ, कार्याणी में बताव्या छे। कार्याणी में बताव्या छे। सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामी ने बताव्या छे अने सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामी ई नहीं वात पोतानी वातों में लखी छे अने ई वात बेनी चर्चा सांभળી अने ग्रंथ अस्तित्व में आव्यो। ग्रंथनुं नाम शुं? ई वात सद्गुरुवर्य निष्कळानंद स्वामीए आम बारीएथी सांभળી हती। मन में रस पड्यो कि बहु सरस कंईक पुरुषोत्तम निरूपणनी वात थई रही है। वडोदरा गया था स्वामी, वडोदरा गोपाळानंद स्वामी वडोदरा गया था। घड़ी घड़ी महाराज अक्षरोडी में बहार आवे अने पूछे गोपाळानंद स्वामी आवी गया? पाछा बधा के नथी आव्या। पाછી થોડીક વાર थायने पूछे गोपाळानंद स्वामी आवी गया? पाछा बधा के नथी आव्या। एम करता 4-5 वार पूछ्या पछी खरेखर गोपाळानंद स्वामी आव्या एटले कोके जईने समाचार महाराजे दीधा कि सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामी आवी गया। महाराज सामे तेड़वा माटे गया छे। समझा जी वस्तु छो? शिष्य पोताना गुरुजनोने तेड़वा माटे जाए ए तो विवेक कहेवाय, पण सर्वोपरि पुरुषोत्तम उठीने पोताना शिष्यने तेड़वा माटे जाए एक अजायबी छे।
મહારાજ ઊભા થઈ અને ગોપાળન સ્વામીને તેડવા માટે ગયા. ગોપાળન સ્વામીએ દૂરથી મહારાજને આવતા જોઈ અને દંડવત કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. મહારાજ દોડીને સ્વામીને તેડી અને બાથમાં ગાલીને ભેટી પડ્યા. સ્વામીના માથા ઉપર હાથ મૂકી અને મહારાજે પૂછ્યું, અર્જન દાદા આંખ બંધ નહીં, હો પ્લીઝ, આંખ બંધ નહીં કરો. શું પૂછ્યું? સ્વામી કુશળ તો છો ને? શું પૂછ્યું? કથા આકારે વૃત્તિ કરો એટલે મજા આવશે, શબ્દ નહીં જવા દેવાનો. તમે બીજે જતા રહ્યો છો ને એટલે નિંદર આવે છે. અહીંયા આવો તો નહીં જાય, જોજો, પ્રયત્ન કરો. શું પૂછ્યું? સ્વામી કુશળ તો છો ને? કોને પૂછ્યું ને કોણે પૂછ્યું? કયો જી, કોણે પૂછ્યું? ક્યાં છે? ક્યાં? પણ ક્યાં ગામમાં? વડોદરાથી તો સ્વામી આવ્યા. ક્યાં ગામનો પ્રસંગ છે આ? કારિયાણી ગામનો. હવે ધ્યાન રાખજો, હા, કારિયાણી ગામનો પ્રસંગ છે. એટલે મહારાજે ગોપાળન સ્વામીના માથા ઉપર હાથ મૂકીને પૂછ્યું, સ્વામી કુશળ તો છો ને? અને તે વખતે બાજુમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ઊભા હતા, વૈરાગ્ય મૂર્તિ. સ્વામીએ શું કીધું કે મહારાજ વડોદરા જેવા મોટા શહેરનું સેવન કરીને આવે છે, કુશળ તો તે કેવાય હશે. અને તે વખતે શ્રીજી મહારાજના મુખમાં તેવા શબ્દ નીકળ્યા, સ્વામી એ કઈ તમારા જેવા નથી કે જેને મોટું શહેર બાદ કરે. વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ છે. વૈરાગ્ય મૂર્તિ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, એને મહારાજ એમ કહી દે કે સ્વામી કઈ તમારી જેવા નથી, તો ગોપાળન સ્વામી હશે કેવા? કેવા હશે? અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ એ સદગુરુએ ગોપાળન સ્વામીનું ઐશ્વર્ય, એનો પ્રતાપ. ખાલી આપણે આમ ગોપાળન સ્વામી યાદ કરીએ ને, આમ ખાલી માનસિક રીતે સ્વામીને યાદ કરીએ ને, આપણા અંતરના તરંગો શાંત થઈ જાય એવી વિભૂતિ આ બ્રહ્માંડના આજ પહેલાં કોઈ દી આવી નથી ને હવે આવશે પણ નહીં. જેમ ભગવાન જેવા એક ભગવાન છે એવું બીજું ન થઈ શકે, એમ સદગુરુવરીએ ગોપાળન સ્વામી જેવા એક ગોપાળાનંદ સ્વામી જ છે, એના જેવું બીજું કોઈ થઈ ન શકે. ત્યાં સુધી લખાઈ શકે, ત્યાં સુધી કહી શકાય કે કદાચ ગોપાળન સ્વામીને મહારાજ એકવાર પ્રશ્ન કરેલો કે સ્વામી તમારામાં કેટલી સામર્થ્ય? મહારાજને કે મહારાજ આ બધા વચ્ચે ના પૂછો તો સારું. શું? આ બધા વચ્ચે તમે ન પૂછો તો સારું, રહેવા દો ને. એ કે ના ના, અમારે સાંભળવું છે, કેટલી સામર્થ્ય તમારામાં? તે વખતે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ આ તો આપ ખૂબ દયા કરીને આ બ્રહ્માંડમાં પધાર્યા, આપ જો કદાચ ન આવ્યા હોત ને તો આપે જેટલું કાર્ય કર્યું ને એ બધું કરી અનંત જીવોને અક્ષરધામમાં લઈ આવી શકો એટલી મારામાં આપના પ્રતાપે સામર્થ્ય છે. શું કીધું પાછું? સામર્થ્ય બતાવ્યા પછી પણ દાસત્વ ભાવ રાખ્યો, મારામાં સામર્થ્ય આપના પ્રતાપે છે. આટલા બધા સમર્થ મહાપુરુષ પછી તો આટલું બોલી કે આ કઈ તમારી જેવા નથી એમ બોલી મહારાજ ગોપાલ સ્વામીનું કાંડું પકડીને અક્ષરોડીમાં લઈ ગયા અને કરી દીધો બારણો બંધ. આવી રીતે કોકને કહે અને આમ લઈ જાય તો આમ અંદર થાય ને કે આ શું એ વાત કરવાના હશે, કંઈક મહત્વની છે. પાછા 4 વાર તો બહાર આવ્યા મહારાજ, ગોપાળન સ્વામી આવ્યા, ગોપાળન સ્વામી આવ્યા કરીને. શું હશે વાત? હવે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી તો બહાર કુંડી બનાવતા હતા, કુંડી જોઈ, બહાર કૂવો છે, કારિયાણીમાં નદી મંદિરને લાગીને બહાર કૂવો છે અને કૂવામાં એક કુંડી છે સરસ મજાની, એમાં બેસીને મારા સ્નાન કરતા, એ કુંડી બનાવતા હતા. ગોપાળન સ્વામી અને મહારાજને જઈ અંદર જતા જોઈ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું મન ચકડવકડ થવા લાગ્યું. શું વાત હશે એ સાંભળવાની છે, પણ જાવું કેમ? ઘડી ઘડી આવી જાય, અંદર આવી જાય ઘડી ઘડી. મહારાજ કે જાઓ તો તમે, આ ખાનગી વાત છે અમારી, જાઓ. વળી પાછા બહાર જાય, થોડીક વાર થાય ને પાછા અંદર આવે. ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજને કે મહારાજ આ બુઢી મૂર્તિ નહીં જાય, તમારે જે કેવું કયો ને, ભલે ને સાંભળે. મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં સ્વામી, તમે કહો છો ભલે ઊભા રહેવા દઈએ, બાકી આ વાત કોઈને પચે એમ નથી. સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી તમે યાદ કરો, તમે ને અમે આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા છે શું કરવા માટે? અને આ ફૂટલા બ્રહ્માંડમાંથી આ જીવો કેમ અક્ષરધામમાં નથી આવતા? તે વખતે સ્વામી કે માફ કરજો મહારાજ, આ ફૂટલા બ્રહ્માંડના જીવો આપને ઓળખતા જ નથી. અને તે વખતે મહારાજે કીધું સ્વામી તો તમને શા માટે લાવ્યા છીએ અમે? તમને અમારી ઓળખાણ કરવા માટે જ લઈ આવ્યા છે. માટે હવે છૂટા હાથે ફરો અને અમારા પુરુષોત્તમપણાનું નિરૂપણ કરો, અમારા આ બ્રહ્માંડમાં આવવાના 6 હેતુને જગ જાહેર કરો. અને જે વાત પુરુષોત્તમ નિરૂપણની ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગોપાળન સ્વામી સાથે કરી એ કોણે સાંભળી? સદગુરુએ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ સાંભળી. અને પછી જે ગ્રંથ અસ્તિત્વમાં આવ્યો એનું નામ શું? નહીં, પુરુષોત્તમ પ્રકાશ. જાણીએ આખા જગતને લઈ જઈએ અમારે ધામ,
કેડે ન રાખીએ કોઈને, આજ હૈયામાં છે ઘણી હામ. આ ગ્રંથ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ બધું પુરુષોત્તમપણું જ છે એમાં. એવી ગજબની વાતો મહારાજે કરી. એનું મંગળાચરણ કેવું છે તમને ખબર? મંગલ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ, ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ. પરમ કૃપાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ, પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર હું શીશ. એટલે પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને જ્યારે આ વાત ખબર પડી, હજી પુરુષોત્તમ પ્રકાશ લખવાને તો વાર હતી, પણ સ્વામી નાચવા લાગ્યા. શું કામ નાચવા લાગ્યા હશે? આમાં પણ એક રહસ્ય છે. બોલો. ખબર પડી ગઈ, ખબર, પણ શું ખબર પડી ગઈ? એની પાછળ બહુ મોટું ચરિત્ર છે. પાછું બહુ મોટું ચરિત્ર છે. ખબર પડી ગઈ, સમજાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું. શું સમજાઈ ગયું તું હિંમત દાદા? એ સમજાઈ ગયું, પણ શું વાત? એમ ક્યાં એનો જોડ, ક્યાંક સાંધો થાય છે. સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં આ વાતનો બીજી વાત સાથે એક સાંધો થાય છે, જોઈન્ટ થાય છે. મહારાજ જ્યારે લોજમાં આવ્યા ને, પ્રથમવાર જ્યારે લોજમાં આવ્યા ત્યારે રામાનંદ સ્વામી ક્યાં બિરાજતા હતા? ભુજ બિરાજતા હતા. રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના તમામ આશ્રિતોને પત્ર લખીને કીધું, હવે જેને અમારા દર્શનની અભિલાષા હોય ક્યાં જાય? ભુજ, લોજ જાય. અહીંયા ભુજ ધક્કો ખાય નહીં. બધાને લખ્યું. પર્વતભાઈ, મયારામ ભટ્ટ, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, તે વખતે લાલજી સુતાર હતા. બધાને લખ્યો પત્ર. બધા મનમાં વિચાર કરી, લોજમાં આવેલા વર્ણી કેવાય હશે? ગુરુદેવ પોતાના દર્શન કરવાને બદલે એના દર્શન કરવા જવાનું કે છે, હશે કેવા? બધા લોજ ગયા, પણ લાલજી સુતાર ક્યાં ગયા? એ ભુજ ગયા. ભુજ ગયા. ગંગારામ મલના ઘરે સદગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામી તૈયાર થઈને હજી બેઠા હતા પૂજા પાઠ કરીને. ત્યાં લાલજી સુતાર આવ્યા. લાલજી સુતાર આવીને દંડવત કર્યા. ત્યારે તરત જ રામાનંદ સ્વામી કીધું, કેમ લાલજી સમાચાર નહોતા મળ્યા? શું કીધું? કેમ લાલજી સમાચાર નહોતા મળ્યા? એ કે સમાચાર તો મળ્યા હતા, પણ ગુરુદેવ લોજમાં આવેલા વર્ણી કઈ તમારી જેવા થોડી હોય. શું કીધું? લોજમાં આવેલા વર્ણી કઈ તમારી જેવા થોડી હોય. વિહારીલાલજી મહારાજે આ વાતની નોંધ લીધી. કહે લાલજી મોટા તે કેવા, દત્તાત્રેય કે વૃષભદેવ જેવા. શું કીધું? કહે લાલજી મોટા તે કેવા. લોજમાં આવેલા વર્ણી ગુરુદેવ કેવા હોય? દત્તાત્રેય કે વૃષભદેવ જેવા. કહે લાલજી મોટા તે કેવા, દત્તાત્રેય કે વૃષભદેવ જેવા. કેશુ રામચંદ્રજી સમાન, રામાનંદ કહે સુણો કાન. શું કીધું? દત્તાત્રેય જેવા, વૃષભદેવ જેવા, કે વધુમાં વધુ રામચંદ્ર ભગવાન જેવા. હજી આગળ કેમ નહીં કીધું? એક પુષ્પેન્દ્ર ભગત. કૃષ્ણ ભગવાન જેવા કેમ ન કીધું? અહીંયા સુધી આવી ગયા તો બોલવું જોઈએ ને. આટલે અટકી ગયા રામાનંદ સ્વામી, લાલજી સુતાર. શું કામ અટક્યા છે? આ રહસ્યની વાત છે. પકડાય છે? રામાનંદ સ્વામી સ્વયં ઉદ્ધવનો અવતાર છે. હવે લાલજી સુતાર એમ કે રામચંદ્ર ભગવાન કે કૃષ્ણ ભગવાન જેવા, કૃષ્ણ ભગવાન જેવા કે તો એની પતિવ્રતા ભક્તિનું ખંડન થઈ જાય. કારણ કે રામાનંદ સ્વામી ઉદ્ધવજીનો અવતાર છે, ભલી ભાતી લાલજી સુતાર જાણતા હતા. હવે કૃષ્ણ ભગવાન જેવા કે તો રામાનંદ સ્વામી કરતા વર્ણી મોટા થઈ જાય. એટલા માટે ક્યાં અટકી ગયા? રામચંદ્ર ભગવાન સુધી અટકી ગયા. હવે રામાનંદ સ્વામી જવાબ આપે છે. જેમ કૃષ્ણ મોટા છે સર્વેથી, તેમ આ છે મોટા વડીએથી. શુદ્ધ ઉપાસનાનું વાત છે. અહીંયા સંપ્રદાયનો ધોરીમાર્ગ ચાલુ થાય છે. આ શુદ્ધ ઉપાસના આટલું સમજાઈ જાય એટલે 99.99% કલ્યાણનો માર્ગ પ્રશસ્ત થઈ ગયો. શું કીધું? જેમ કૃષ્ણ મોટા છે સર્વેથી, તેમ આ છે મોટા વડીએથી. આ છે અવતારના અવતારી, ઘણું શું કહીએ ને વિસ્તારી. શું? આ છે અવતારના અવતારી, ઘણું શું કહીએ વિસ્તારી. એ લોજમાં આવેલા વર્ણી છે ને, એ તો કેવા છે ને, એ તો ભવિષ્યમાં ખબર પડશે. હું તો ઘણીવાર કહેતો હતો, હું તો ડુગડુગીનો વગાડનારો છું, ખેલના ભજવનારા આવવાના છે. એ ખેલના ભજવનારા બીજા કોઈ નહીં, આ લોજમાં આવેલા નીલકંઠ વર્ણી છે ને, એ જ છે. તે વખતે લાલજી સુતારે હલકામાં લીધી હતી. શું વાત? ઠીક છે, હવે ગુરુદેવ તો કે
શું? પછી તો સમજાય જેવી વસ્તુ છે. ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થઈ ગયો ભગવાન પ્રત્યે, પણ સર્વોપરી નહોતા જાણતા હજી. સર્વોપરી તો ક્યાં ખબર પડી? કાર્યાણીમાં દીક્ષા લઈ લીધી હતી. સમજો જ વાતને. મહારાજે નિષ્કુળ કરી નાખ્યા હતા. પછી જ્યારે મહારાજનો અને ગોપાલ સ્વામીનો સંવાદ સાંભળ્યો ત્યારે ખબર પડી, આ હા હા, સમજાઈ ગઈ એ વાત આજે મને સમજાઈ ગઈ. લાલજી સુતાર મંડીને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી થઈ ગયા હતા તો એ પણ વાત સમજાણી નહોતી. આપણને પણ વાત સમજાય નહીં. અક્ષરધામમાંથી આવેલા મહાપુરુષ હોય અને અક્ષરધામના અધિપતિ ધારે કે મારો નિશ્ચય આ જીવાત્માને થાય તો જ થઈ શકે, અન્યથા થઈ શકે નહીં. સમજાય જે વસ્તુ છો? ભગવાન ધારે કે આ જીવાત્માને મારો સર્વોપરી નિશ્ચય કરાવવો છે ત્યારે અક્ષરધામમાંથી આવેલા સત્પુરુષનો આપણને જોગ કરાવે છે અને અક્ષરધામના સત્પુરુષના જોગે કરીને સર્વોપરી ઉપાસના જીવાત્માને દ્રઢ થાય છે. એમ અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ સદગુરુવરે ગોપાલ સ્વામી પોતાની વાતમાં લખે. આપણે વાત મૂળ એ જોતા હતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના આ બ્રહ્માંડમાં આવવાના 6 હેતુ ક્યાં? સત્સંગી માત્ર એ કંઠસ્થ કરી રાખવા પડ્યા. સત્સંગી માત્રને આવતા હોવા જોઈએ, આવડતા હોવા જોઈએ. બોલો પુષ્પેન્દ્ર, 6 હેતુ. એ તો હેતુ છે, હેતુ. શું? એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય સંકલ્પ છે, હેતુ નહીં. આ તો આ બ્રહ્માંડમાં આવવાના 6 હેતુ. હેતુની અંદર આ બધું આવી જાય. શાસ્ત્ર રચવા, મંદિર બનાવવા, બધું આવી જાય. હા, એક. હાલો પુષ્પેન્દ્ર, સરખી રીતે કયો જી, સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ. હા, એ તો પછી થઈ ગયું ને. પહેલું વાત ને બીજી વાત ભેગી થાય છે. ત્રીજી તમારી પ્રેમી ભક્તોને સુખ આપવા માટે ઘણા વર્ષોના જોગીઓને સુખ આપવા એ થઈ ગયું. જો બે તમે બરાબર કીધા. જો પ્રેમી ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે અને લાડ લડાવવા માટે, ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને સુખ આપવા માટે, 2 થઈ ગયા. કયો ત્રીજું? જીવાત્માનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે. અનાદિકાળથી આ જીવાત્મા ભટકતો આવે છે, કોઈ દિવસ એનો આરો આવ્યો નથી. એ જીવાત્માનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે. ચોથો સૌથી મહત્વનો હેતુ, સૌથી મહત્વનો, ખોપડી ફાડી નાખે એવો હેતુ છે. બોલતા એ પણ વિચાર થાય એવો હેતુ છે. બોલો. રામકૃષ્ણ આદિ મોટા મોટા અવતારોને પોતાની ઉપાસના દ્રઢ કરાવી અને પોતાના ધામમાં લઈ જવા માટે. મનાય છે? માનવું પડશે ને. માનવું પડશે નહીં, કન્વિન્સ થઈ જવું પડે. કન્વર્ટ નથી કરવાના, સમજો આ વાતને. બળજબરી નથી. પણ આ વાત કેવી છે ખબર છે? રામકૃષ્ણ આદિ મોટા મોટા અવતારો, એને પણ આ સત્સંગમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે. એને પણ ભગવાનના સંત પાસે બેસી અને આ પુરુષોત્તમ નારાયણની સર્વોપરી ઉપાસના દ્રઢ કરવી પડે અને એને પણ અક્ષરધામમાં લઈ જવા માટે. તમે વિચાર કરો, રામકૃષ્ણાદિક મોટા મોટા અવતારો ભગવાનની ઉપાસના દ્રઢ કરે અને ભગવાનના ધામમાં જાય તો એ જે તે ધામના અધિષ્ઠાતાઓ છે ત્યાંના અસંખ્યાત મુક્તો પણ એની સાથે આ બ્રહ્માંડમાં આવે. એની સાથે આ બ્રહ્માંડમાં આવે, એને પણ સંતોનો યોગ થાય, સર્વોપરી ઉપાસના દ્રઢ થાય અને અસંખ્ય જીવાત્મા કલ્યાણનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરી અને અક્ષરધામમાં જતા રહે. કેવો હેતુ છે? 5મો હેતુ, નવા મુમુક્ષુ તૈયાર કરવા. શું? અને છેલ્લો 6ઠ્ઠો હેતુ, પૃથ્વી ઉપર એકાંતિક ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. કઈ? આ 6 હેતુ એકદમ મનમાં દ્રઢ કરી રાખવા પડે, એકદમ અતિશય. જો 3 વસ્તુ છે ને અતિશય, 4 વસ્તુ અતિશય દ્રઢ કરી રાખવી પડે. એક તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના બ્રહ્માંડમાં પધારવાના 6 હેતુ. બીજા નંબરમાં કલ્યાણ માટે ગોપાલ સ્વામી આપેલી 4 વાતો. ત્રીજી ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ જીવાત્માના કલ્યાણ માટે 4 ઘાટી છે ઈ. અને ચોથી આપણા ગુરુશ્રી આપણને આપેલી 6 વાતો, મુક્ત ભાવના 6 કન્સેપ્ટ. આટલી તો આપણને આવડવી જ જોઈએ. રાતના જગાડે તો આવડવી જોઈએ. ગોપાલ સ્વામીની વાતમાંથી જે 4 વાતો છે એ કઈ પુષ્પેન્દ્ર? દેહમાંથી પ્રીતિ તોડી આત્મામાં કરવાની, આલોકમાંથી પ્રીતિ તોડી ભગવાનના ધામમાં કરવાની, બધેથી પ્રીતિ તોડી અને ભગવાનમાં તોડવાની, ભગવાનમાં જોડવાની. હજી એક શું છે? સગા સંબંધીમાંથી પ્રીતિ તોડીને ભગવાનના ભક્તમાં કરવાની. ખ્યાલ આવ્યો? જો
આ દેહમાંથી પ્રીતિ તોડી અને આત્મામાં કરવાની, એટલે મુક્ત ભાવ આવી ગયો. બરાબર. આ બ્રહ્માંડમાંથી પ્રીતિ તોડી, આ લોકમાંથી પ્રીતિ તોડી ભગવાનના ધામમાં કરવાની. બધેથી પ્રીતિ તોડી ભગવાનની મૂર્તિમાં કરવાની. સગા સંબંધીમાંથી પ્રીતિ તોડી અને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં કરવાની. આ 4 વાત જીવાત્માના કલ્યાણ માટે કોણે આપી છે? આ અનાદિ મૂળ અક્ષરમૂર્તિ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી. 6 હેતુ, 4 વાત, 4 ઘાટી આપણે ગઈકાલે લીધી હતી. ફરીવાર એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. બરાબર. કઈ 4 ઘાટી? દીપ ભગત ખબર છે 4 ઘાટી? નહીં? કાશ્મીર ઘાટી, મુમરા ઘાટી. 4 ઘાટી એટલે દેહથી આત્મા નોખો સમજવો, ઉત્તમ પંચ વિષયમાંથી રાગ ટાળવો, ભગવાન સ્વામિનારાયણને પુરુષોત્તમ જાણવા અને સાચા સાધુ ઓળખવા. આ 3 થઈ ગઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણના 6 હેતુ. 4 વાતો કલ્યાણ માટે આપેલી ગોપાળાનંદ સ્વામીની, 4 વાતો જીવાત્માના કલ્યાણ માટે આપેલા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની 4 ઘાટીઓ, અને 6 હેતુ, 6 કન્સેપ્ટ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી આપેલા. એ તો બધાને આવડવા જોઈએ, મોપાટ હોવા જોઈએ. હાલો ભદ્રેશ ભગત. પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ મુક્ત ભાવના 6 કન્સેપ્ટ આપેલા છે. ક્યાં ક્યાં? હું મુક્ત છું, મુક્ત છું, મુક્ત છું, દિવસમાં 200-300 વાર બોલવું. પછી અખંડ સ્વામિનારાયણ નામની ધૂન કરવી. સ્વામિનારાયણ નામ ભજ મન, સ્વામિનારાયણ નામ, આ ધૂન કરવી. પછી 2 માળા થાય એની વચ્ચે ફરીવાર થોડીક વાર માટે હું મુક્ત છું, મુક્ત છું, મુક્ત છું એમ બોલી લેવું. પછી 3 થયું. દિવસ દરમિયાન 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરવું, થોડી વાર 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરવું. 4 પછી મહારાજને સતત ભેટતા રહેવું, અનુસંધાન અખંડ રાખવું. હું મહારાજને ભેટી રહ્યો છું, મહારાજનો મુક્ત છું, અને બોલતા રહેવું. મન રટે દિન રાત હું છું મુક્ત તમારો, મુક્ત તમારો મહારાજ. 6 તીવ્ર વેગથી ભેટવું. એ તો આમાં જ આવી ગયું, ભેટવું. હું મુક્ત છું, મુક્ત છું, મુક્ત. 6 કોન્સેપ્ટ એ છે મહારાજને ભેટતા ભેટતા મહારાજની મોટાઈ વિચારવી. આવા મોટા મહારાજ, કેટલા મોટા મહારાજ, અનંત અક્ષરો, અનંત મુક્તો, અનંત અવતારો પણ જે મહારાજનું આપેલું ઐશ્વર્ય ભોગવે છે. આ બ્રહ્માંડમાં આ પુરુષોત્તમ નારાયણ કોઈ દી આવ્યા નહોતા અને આવવાના પણ નથી. સૌથી મોટા ભગવાન એ મને પ્રાપ્ત થયા છે. જે પહેલી વાત, જેમ કૃષ્ણ મોટા છે સર્વેથી, તેમ આ છે મોટા વળી એથી. આ છે અવતારના અવતારી, ઘણું શું કહીએ વિસ્તારી. આટલો ભાવ ખાલી મનમાં પ્રગટ થઈ જાય ને તો મહારાજને ભેટવાનો આનંદ કંઈક જુદો થઈ જાય. એટલે આ વસ્તુ તો ફરજિયાત બધાને આવડવી જોઈએ. તમે થોડાક મોડા પડ્યા. શ્રીજી મહારાજના આ બ્રહ્માંડમાં આવવાના 6 હેતુ આ સત્સંગી માત્રને યાદ રહેવા જોઈએ. બીજા, અનાદિ મૂળ અક્ષરમૂર્તિ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી જીવાત્માના કલ્યાણ માટે આપેલી 4 વાતો. સદગુરુવર્ય ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ જીવાત્માના કલ્યાણમાં 4 ઘાટી છે ઈ, અને પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી આપેલા 6 કન્સેપ્ટ મુક્ત ભાવના, આ બધાને આવડવા જોઈએ. આવડતા હશે તો શું થશે? અમલીકરણમાં આવશે. આવડતા જ નહીં હોય તો શું થાય? અમલીકરણમાં પણ મુકાશે નહીં. એટલે બહુ સરસ વાત મહારાજ બતાવી રહ્યા છે કે જીવાત્માના કલ્યાણમાં પણ અનંત ભેદ રહ્યા છે. કેવી રીતે થાય છે? ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. જે ભક્ત ભગવાનની મરજીને ઓળખે છે તે પરમ એકાંતિક ભક્ત કહેવાય છે. ભગવાનની મરજી અત્યારે શું હશે? અહીંયા મહારાજે કીધું જે ભક્ત, અહીંયા સંતો કે આપણે હરિભક્તો બધાને ભક્ત જ કહેવાય. અત્યારે ભગવાનની મરજી શું હશે? શું હશે હિંમત દાદા? પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખાવું એ ભગવાનની સૌથી મોટી મરજી છે. શું? બીજા જીવાત્માને પરમાત્મા ઓળખાઈ દેવા એનાથી મોટી ભગવાનની કોઈ મરજી નથી. અત્યારે ગુરુશ્રી ઉપર ભગવાન આટલા રાજી શું કામ છે? આટલા ભગવાન ગુરુશ્રીને વશ શું કામ વર્તે છે? ગામડે ગામડે ફરી ઘર સભા કરી અને ભગવાનનું સ્વરૂપ એ અનંત જીવાત્માઓને ઓળખાવે છે. અત્યારે સૌથી મોટી મરજી એ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના મહાન એકાંતિક સંત સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ વાતમાં વાત લખી. સ્વામી કે પુરુષોત્તમનું નિરૂપણ કરતા કદાચ કાંઈ ઉપાધિ આવે ને તો ઉપાધિ સહન કરીને પણ ભગવાનની ઉપાસનાની વાતો કરવી અને કરતા જ રહેવી. ગુરુશ્રી આટલા બધા દાખલા કર્યા પછી શું કરે છે?
ભગવાનની વાતો અખંડ કર્યા રાખે છે ને, અખંડ નોનસ્ટોપ. આજે અહીંયા, બીજે ત્યાં, ત્રીજે ત્યાં, ચોથેથી કંટાળો નહીં આવતો હોય? આપણે તો કદાચ એક જ દિવસ ક્યાંક બહાર જઈને પાછા આવીએ ને તો એક દી તો આરામ કરી લઈએ નહીં, હવે આજે કાંઈ નથી કરવું, થાકી ગયા છે. પણ આને નહીં થાક. એ શું કામ? એને ભગવાનની મરજી જાણી છે કે મહારાજ મારા ઉપર આ કારણે રાજી છે. એટલે અત્યારે મહારાજની મરજી કઈ? ભગવાનની વાતો કરે અને ભગવાનનું સ્વરૂપ જે ઓળખાવે એના ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી, ખૂબ રાજી. કારણ કે જો એક વસ્તુ સમજાય જેવી છે, આપણે તો ભગવાનને ઓળખી લીધા, બરાબર છે? બરાબર. જે દિવસથી ભગવાન મળ્યા એ દિવસથી આપણું કલ્યાણ તો થઈ ગયું કે કલ્યાણમાં કચાશ છે કાંઈ? એવું લાગે છે કે ભગવાન આપણે આ દેહ મૂકશો તો નહીં આવે? અરે મને ના આવે તો લેવા કોને આવે? આવો કેફ આપણને વર્તે છે, બરાબર છે? હવે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર જેટલો સમય ભગવાન રાખે એટલો સમય આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરાય કે બીજા કોકને ઓળખાવી દેવાય ભગવાન? આ બ્રહ્માંડમાં ભગવાન આપણને જેટલો સમય રાખે, હવે તો આપણે નક્કી તો થઈ ગયું છે, જેટલા શ્વાસ આપણે અહીંયા લઈએ એટલો સમય શું કરવાનો? આ ભગવાનની વાતો કરવાની. અને એવું જરૂર નથી ને કે આવી સ્પીચ જ આવડવી જોઈએ, બસ આટલા મોટા ભગવાન કર્યા રાખો. તો વિચાર કરો, કૃપાનંદ સ્વામી કેવા મહાન સંત છે. કૃપાનંદ સ્વામી માટે સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં એમ લખે, ભદ્રેશ ભગત, એ કૃપાનંદ સ્વામીને ભગવાનમાં કેવું હેત? એક કામી સ્ત્રીને પોતાના પ્રિયતમને વિશે જેવું હેત એવું કૃપાનંદ સ્વામીને ભગવાનમાં હેત. સ્ત્રી જેવું પુરુષમાં હેત હોય એવું કૃપાનંદ સ્વામીને ભગવાનમાં હેત. તેલ ધારાવ્રત વૃત્તિ રાખે. બોલો, તેલ કોઈ દી ઉથલાવતા જોયું? એક ઠામમાંથી બીજા ઠામમાં આપણે તેલ ઉથલાવીએ તો કેવું થાય? ધાર થાય ને, આમ તૂટે નહીં જો ધાર. કારણ કે શું? ગાઢું છે, તરલ પદાર્થ છે પણ ઘાટું છે. એમ એવી વૃત્તિ ચોટે કે ભગવાનમાંથી વૃત્તિ તૂટે નહીં, એવી તેલ ધારાવ્રત વૃત્તિ કૃપાનંદ સ્વામી. હવે એ કૃપાનંદ સ્વામી એ આ બાજુ ગીર બાજુ નેસડાઓમાં ફરતા હતા. ટીકર નેસ કહેવાય. અને એવા ગીરના જંગલો, આ તુલસી શ્યામને એ બાજુના, એવો સરસ મજાનો પવન આવે. આમ તમે જાઓ ને ત્યાં, હું તો એક જ વાર ગયો, માવજી બાપાને એ લોકો ભેગા આપણે બધા ગયા હતા, ખબર છે? અમરસિંહભાઈ બસ કાઢી હતી. હતા હવે તમે શું ના પાડો. અમરસિંહભાઈ ભેગા આપણે થાણાથી યાત્રા ગઈ હતી, પછી માવજી બાપાના ઘરે ગયા હતા, યાદ આવ્યું? તુલસી શ્યામ ગયા હતા. એવો પ્રાંત છે, એવો પ્રાંત. તમે શ્રાવણ મહિનામાં જાઓ ને, એવી સરસ મજાની સુગંધ આવતી હોય, આહા હા હા, આપણને એમ થાય આ સ્વર્ગ તો અહીંયા છે. એવું સરસ મજાનું વાતાવરણ હોય ગીરનું. એક જ વાર ગયો પણ હજી સાંભળ્યો, એટલી સરસ મજાનું વાતાવરણ. હવે ગીરની અંદર આ સંતો ફરતા હતા, આમાં ડણકા દેતા સાવજોનો અવાજ આવ્યો. અત્યારે પણ સાવજો છે ત્યાં, ડાલા માથા સાવજો બધા. હવે એ સાવજોનો અવાજ આવે. હવે કૃપાનંદ સ્વામી બરાબર આમ ચાલતા ચાલતા એક ટીકર નેસ, ત્યાં નેસ હતો અને એક નેહડો હતો, અને ત્યાં આહિર પાસે 200 ભેંસોનું ખાડું હતું. 200 ભેંસો હતી. અને આઈ ડાયરો રામજીભાઈ આહિર એનું નામ. અને બધા બેઠા હતા, એ આમ વાતો કરતા હતા. અને કૃપાનંદ સ્વામી ગયા, એ જય નારાયણ ડાયરાને, આઈ ડાયરાને કે આવો આવો માય બાપુ આવો તમને રોટલો જમાડીએ. એ કે ના રોટલો નથી જમવો, પણ એક વિનંતી છે. નાના સંતો સાથે છે અને દી હાથમે થઈ ગયું છે. હવે આગળ જઈએ તો સાવટ ડણકા દે છે અને રાત વાસો રોકાવાની ઈચ્છા છે. અમને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા છે, એક જ વાર જે મળે એ દાળ ભાત શાક રોટલી હોય કે ભિક્ષામાં જે પાત્ર મળે એ એક પાત્રમાં નાખી 3 ચાપા પાણી નાખી અને ભગવાનના સંભાળતા જમી લઈએ છીએ. બીજા અમે અનાજ લેતા નથી. પણ રાતવાસો રોકાવા મળે તો રાતવાસો અહીંયા તમારી પાસે રોકાઈએ, ભગવાનની વાતો કરીએ, ઘડીક આરામ કરીએ, સવારે ચાલતા થઈ જશું. બાપુ મળશે આશરો? એ કે ભલા માણસ શું તમે વાત કરો છો? એ કે બાપ માયરા વેર હોય ને તો રાત રોકાવાનું કોઈ કે એને ના ન પાડીએ. આ તો તમે ભગવાને ભગવાનમાં કેટલો ફેર છે? એક નકારનો જ ફેર છે. આજે ભગવાન અમારે આંગણે આવ્યા છે, તમને થોડી અમે પાછા વાળીએ. તમને જોઈએ જગ્યા ગોતી લો. અને સ્વામી કીધું ઓલ્લો ખૂણો જે છે ને એ આપી દો. મોટું આંગણું હતું જબરદસ્ત, ઓલ્લો ખૂણો છે ને એ આપી દો અમને. અમે 4 સંતો રોકાશું. સરસ મજાનું ઘાસ પાથરી દીધું, પટારામાંથી નવા ગોદડાને ગાદલા કાઢ્યા અને પાથરી દીધા. અને 2 દીકરાઓ જીવણું ને અમરો 2 સંતોની સેવામાં લાગી ગયા. ગાદી તકિયા નાખી દીધા અને સરસ મજાની દી હાથમાં એટલે ભેંસ દોવાનું ટાણું થયું. આમ ઘમ ઘમ કરતી ભેંસો દોઈ અને એ બોગળનું છલકાવી દીધું સરસ મજાનું. અને સંતોને ગાળીને દૂધ આપ્યું. સંતો ભગવાનને ધરાવીને દૂધ પીધું. અને પછી રામજીભાઈ આહિરને બોલાવીને કીધું, રામજીભાઈ આજુબાજુ જે તમારા સગા સંબંધી હોય, તમારા મિત્રો હોય ને, રાત્રે ઘડીક બોલાવજો. આપણે ભગવાનની વાતો કરશું, ભગવાનના કીર્તન કરશું. કે કાંઈ વાંધો નહીં સ્વામી,
અને બધા ભેગા થયા. રાત્રે તો સ્વામી, પછી કૃપાનંદ સ્વામી, એટલે કૃપાનંદ સ્વામીએ ભગવાનની વાત શરૂ કરી કે આ બ્રહ્માંડમાં અત્યારે ઘોર કડીકાળની અંદર અનંત આત્માને તારવા માટે ઈ પુરુષોત્તમ નારાયણ છેક અક્ષરધામમાંથી આ બ્રહ્માંડમાં પધાર્યા છે. અનંત આત્માને પોતાને શરણે લે છે. જે જીવાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણની કંઠી પહેરે છે ને એનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરી નાખે છે. અરે આજ પહેલા કોઈ અવતારે સમાધિ કરાવી નહોતી, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સમાધિ કરાવી. એટલું જ નહીં, જે ઈષ્ટદેવને માનતા હો ને એના એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ દર્શન કરાવે છે. અરે આહિરો, હું તમને શું કહું, એક વખત જો આ સાધુ પર વિશ્વાસ આવે ને તો એક વખત કંઠી ધારણ કરજો. તમારો વિશ્વાસ હું કોઈ દી નહીં તોડું. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જો સર્વોપરી ભગવાન ન હોય ને તો આખું બ્રહ્માંડ ભાંગે ને જે પાપ લાગે ને એ મારે શિરે, પણ એક વખત કંઠી ધારણ કરો. કૃપાનંદ સ્વામીનો આવો વેધક ઉપદેશ સાંભળી રામજીભાઈ કીધું, જો સ્વામી, અમારું ચામડું જાડું, અમારું ખાણું જાડું, અમારો પહેરવેશ જાડો, એટલે અમારી બુદ્ધિ એ જાડી. એક વખત જે દ્રઢતા થઈ જાય એ બીજી ફરી મુકાય નહીં. એટલે તમારે જે કહેવું હોય ને, જે કહેવાનું હોય અત્યારે કહી દો, પછી અમે કાંઈ ફેરફાર નહીં કરીએ. તમે કહેશો આ ભગવાન, આ પથ્થરને પૂજો, તમારી ગુરુ નિષ્ઠા આવી, અમે પથ્થરની પૂજા કરશું, તો કે થઈ જાય. કૃપાનંદ સ્વામી કે મેં સંકલ્પ કર્યો કે આ બ્રહ્માંડ ભાંગે અને જેટલું પાપ લાગે જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ન હોય તો મારા વિશ્વાસે તમે કંઠી પહેરો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમારું કલ્યાણ કરશે. એટલું જ નહીં, તમારી 7 પેઢીનું કલ્યાણ કરશે. અને પછી તો રામજીભાઈને આખો પરિવારો સરસ સત્સંગી થયા. બધાએ કૃપાનંદ સ્વામી પાસે કંઠી ધારણ કરી, અને કૃપાનંદ સ્વામી પાસે કંઠી ધારણ કરી. કૃપાનંદ સ્વામી તો સવારે જતા રહ્યા, પણ 5 વર્તમાનને 11 નિયમ આપતા ગયા. અને આ બાજુ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે જુનાગઢ દેશની અંદર કે ગરડાની અંદર સમયો કરતા હોય ત્યારે 200 ભેંસો, એનું જે દૂધ થાય એમાંથી સરસ મજાનું ઘી નીકળો, દાણાદાર ઘી. ઘીની ફાંસ વાગી જાય, ઘીની અંદર હાથ નાખો ને તો ઘીની ફાંસ વાગી જાય એવું તો ઘી થાય દાણાદાર. અત્યારના એવા ઘી જોવા ન મળે. એવું ઘી લઈ અને 100 મણ ઘી લઈ અને આ રામજીભાઈ અને 2 દીકરા જીવણું ને અમરો એ ગાડામાં એ ઘી ભરી અને છેક ગરડા જાય અને મહારાજને સંતોને જમાડે અને આનંદ થઈ જાય. આ હા, કેવું અમારું પ્રારબ્ધ, અને ક્યાં પશુ જેવું જીવન જીવતા હતા અને આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને એના સાધુ મળી ગયા. અરે અમે ધન્ય ભાગી થઈ ગયા, અમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ. આમ અમારા જેવો કોઈ ભાગશાળી નહીં. અને આખો આઈ ડાયરો એ મોજ કરે, આખો દી ભેંસો ચરાવવા જાય બંને ભાઈઓ, રાતના બધા ભેગા થાય, વાળું પાણી કરે અને ભગવાનની કીર્તન ભક્તિ કરે આખું ઘર. એમાં ઘટના ઘટી. એક દિવસ બંને ભાઈઓ જીવણુંનો અમરો એ બંને ભાઈઓ ગયા હતા ભેંસો ચરાવવા. એમાં ઘટના ઘટી કે જ્યારે કૃપાનંદ સ્વામી ઘરે આવ્યા ને એમના, ત્યારે આ અમરો હતો ને એના લગ્ન થઈ ગયેલા. 10 વર્ષની એની ઉંમર, લગ્ન થઈ ગયેલા, પણ આણું વળાવેલું નહીં, પિયર હતા. એટલે આ બાજુ બંને ભાઈઓ ગયા હતા ભેંસ ચરાવવા, ભેંસો ચારતી હતી, અને આગળ મોટો ભાઈ જીવણું અને પાછળ અમરો. અને અમરો ગાયો, હે વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે, હે વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે, હે મારા પૂરા કરવા કોડ હસીને બોલાવો રે, હે વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે. આ બાજુ બંને ભાઈઓ એક સુરમાં કીર્તન બોલતા હતા, ત્યાં આકાશ માર્ગે ઝબકારો થયો અને 3 છોગલાવાળી પાગનો ધરતલ ભગવાન શ્રી હરિ એ માણેક વર્ણની માણકી ઉપર બેસી અને અમરા આહિરની પાસે આવ્યા. અને અમરા આહિર જોઈને ચક થઈ ગયા. હા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમે? એ કે હા, હું ભગવાન સ્વામિનારાયણ. તું જેને બોલાવી રહ્યો છો વાલા રમઝમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો, લે આવી ગયો. કે મહારાજ, મારા ક્યાં એવા પુણ્ય તમે સાક્ષાત દર્શન દેવા માટે પધાર્યા? અને પગ પકડી લીધા અને મહારાજના પગ પકડીને મહારાજના પગને ચુંબન કરી લીધું. એ કે અમરા, એક સંદેશો લઈને આવ્યો છું. કે બોલો મારા, શી આજ્ઞા છે? એ કે સંભળાશે? એ કે શું કામ નહીં સંભળાય, બોલો શું આજ્ઞા છે? એ કે આજથી 1 મહિના પછી હું તને ધામમાં લઈ જઈશ. શું કીધું? આજથી 1 મહિના પછી હું તને ધામમાં લઈ જઈશ. અને ઓલો તો નાચવા લાગ્યો. હા, 80 વર્ષની જિંદગી ગુજાર્યા પછી જે પ્રાપ્તિ થવાની હતી એ પ્રાપ્તિ મને આ 10-12 વર્ષની અવસ્થાની અંદર થઈ જાય. મારાથી ભાગશાળી દુનિયામાં બીજું કોણ? પણ મનમાં વિચાર થયો, બાપા આણું લાવવાનું કહેશે તો હવે કરશું શું? મને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધામમાં લઈ જશે, પણ ઓલી બિચારીનો શું વાંક? નાની અવસ્થામાં વિધવા થઈ જશે. મનમાં વિચાર કરે, બાપાને કહું કેમ?
ઘરે ગયા બંને ભાઈઓ. હવે અમરો ભગવાન બાપા પાસે ગયો, રામજીભાઈ પાસે. રામજીભાઈને પાસે બેસીને કે બાપુ, કે બોલો, બોલ બેટા શું છે? કે બાપુ એક વાત કરવી. કે બોલ બોલ શું છે? કે બાપા અત્યારે આ આણું વાળવાનું રહેવા દઈએ તો. એ ગાંડો થઈ જા ગાંડો, અત્યારે આણું વાળવાનું રહેવા દઈએ, ઓલા તારા સાસરાવાળાને શું કહેશું? એમ નક્કી થઈ ગયું બધું, અને ગામમાં કેવી વાતો થાય? એવું કરાય આપણે? બિલકુલ ન કરાય, લાવી જ પડશે. કે બાપુ પણ ઈચ્છા નથી. કે અત્યારે તું કાં વૈરાગનો ચોલો ઓઢે છે? કૃપાનંદ સ્વામી વાત બધી કરે બરાબર છે, એ વાત બધી સંભળાય, પણ ગ્રસ્તનું પણ કલ્યાણ થાય જ છે. માટે બહુ કાંઈ એવું પછી સંતોની વાત સાંભળવી, પણ બહુ એટલું બધું નહીં. ગુરુ શ્રીનાથ કહેતા તમને સાધુ ગમે? કે ગમે, પણ કોક ના થાય તો. એવું છે અહીંયા. એટલે ગમે એવા સારા હરિભગત હોય, પણ પોતાનો છોકરો જો સાધુ થવા જાય તો તકલીફ. એટલે રામજીભાઈ કે વૈરાગ રાખવો, પણ આગો આગો. હવે બાપાને કહીએ કેમ? કે મને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કોલ આપીને ગયા કે મહિના દિવસે લઈ આવવાના. હવે 2-3 દી થયા અને આણું મળી ગયું, એના પત્ની આવી ગયા ઘરે. આ બાજુ અમરાનું મન તો લાગતું નથી. હવે તો મનમાં નક્કી છે એ મહિનો પૂરો થશે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મને તેડવા માટે આવશે. આ બાજુ આખો દી બધા ભેંસું ચરાવે, ખેતીના કામ કરે. રાત્રિ થાય એટલે બધા કીર્તન બોલે. એમાં અમરો કીર્તન બોલ્યો, જનુની જીવો રે ગોપી ચાંદની, પુત્રને પ્રેર્યો વૈરાગ્યજી. રામજીભાઈ કે એ મૂર્તિના કીર્તન બોલ, મૂર્તિના, વૈરાગના નથી બોલવા, આપણે ઘરે બેઠા છીએ. મૂર્તિના કીર્તન બોલ. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રમાં ચકોરીની પ્રીતડીના જેવું. ચંદ્રને જો નિરખે ના એક પલ ચકોરી, તજી દે પ્રાણને વિયોગ જોરી જો. ઓલો વૈરાગનું કીર્તન ઉપાડે, રામજી બાપા વચ્ચેથી મૂર્તિનું કીર્તન ઉપાડ લે. કે એ નથી ગાવું, ભગવાનને યાદ કરો ને ભલા માણા. આવો મનુષ્યનો દેહ મળ્યો, એ મહારાજની મૂર્તિને યાદ કરાય. વૈરાગ્યમાં શું રાખ્યું છે? એના ધર્મપત્ની સમજી કાંઈક વાત છે, કાંઈક ઘટના છે. એમ કરતા કરતા મહિનો પૂરો થવા આવ્યો. 1 મહિના પૂરા થવાને ખાલી 4 જ દી હતા, અને અમરાને તાવ આવ્યો. અને તાવ આવ્યો એટલે રામજીભાઈ કે અમરા આજે તારે ભેંસો ચરાવવા નથી જાવ, જીવણો એકલો જશે ને બીજા માણસને મોકલી દઉં છું, તું આરામ કર. માથા ઉપર પોતા મૂકાણા, બધું કરે, પણ તાવ ઓછો થાય નહીં, દિવસે દિવસ વધતો જાય. છેલ્લો દી હતો, તાવ એકદમ શરીર એવું તૂટે. રામજીભાઈ અમરા પાસે આવીને કે અમરા તને ફેર કેમ નથી પડતો? શું થઈ રહ્યું છે? વચ્ચે એના ધર્મપત્ની આવે, એના માતુશ્રી આવે, એ બેટા દવા કરીએ છીએ, તને ફેર કેમ નથી પડતો? જીવણો આવે કે આ કોકનો કાળો તાવ તારા માથે કેમ આવી ગયો? ભાઈ તારા વગર ભેંસો ચરાવવા જવું ગમતું નથી. 2 સરખા ભાઈઓ હોય, મિત્ર જેવું જીવન આખી જિંદગી જીવ્યા હોય, એમાં નાના ભાઈ સાથે ન આવે તો એને કેવું લાગે? એને બહુ દુઃખ થતું હતું. શું થાય છે મારા ભાઈને, શું થાય છે? પણ અમરો કાંઈ બોલે કે ચાલે. એમાં વાત કરતા કરતા અમરો બધાને કે એક કામ કરો, હવે છે ને બધા ધૂન કરો. આપણે વાતો કરીને શું કરવાની છે? બધા ધૂન કરવા લાગ્યા. ધૂન જ્યાં કરતા હતા, ધૂન કરતા કરતા એક ઝબકારો થયો ને ભગવાન સ્વામિનારાયણ દર્શન દેવા માટે આવ્યા. દર્શન આપીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અમરાને કીધું, અમરા બધાને છેલ્લા જય સ્મરણ કરી દે અને તારા બાપાની રજા લઈ લે, કે હવે હું ભગવાનના ધામમાં જાઉં છું. એમ જ્યાં કીધું ત્યાં અમરાએ રામજીભાઈને કીધું કે મહારાજના દર્શન થાય છે મને. કે શું વાત કરે, મહારાજના દર્શન થાય? શા માટે? કે મહારાજ મને કહે છે ચાલો. અમરા તું રજા લઈ લેવાનો? રામજીભાઈ કે કીધું હોય નહીં, આવી રીતે રજા લઈ લે, દગો દઈને જતો રહીશ અમને બધાને. કે શું કરું, 1 મહિના પહેલા મહારાજ મને કહી ગયા હતા, એટલે તો બાપા કહેતો હતો કે આણું વળાવો નહીં, આની બિચારીનો શું વાંક, આનો શું વાંક? અને તે વખતે રામજીભાઈ કીધું, ગાંડા તે કૃપાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કર્યો છે, મેં નથી કર્યો. તે જો મને પહેલા કીધું હોત કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મને તેડવા માટે આવવાના છે, તો રાજી પિતાને રજા આપત. અરે આ લોકમાં લઈ શું લેવાનું, શું કાઢ લેવાનું છે? અરે મારી પહેલા તું જતો રહીશ, મેં જેટલા હડસેલા ભોગવ્યા છે એટલા તને નહીં ભોગવવા પડે. એમાં તો હું રાજી એનાથી વિશે શું હોય, પણ એક વખત તારા ઘરવાળાને કહી દે, એની શું વાત છે? અને તે વખતે જ્યાં એના ઘરવાળાની સામે ખાલી અમરાએ દ્રષ્ટિ કરીને, પોતાના સસરા સામે બોલાય તો નહીં, એટલે પોતાના સાસુને કે બા તમને એક વાત કહું, જ્યારથી હું પરણીને આ ઘરમાં આવી છું, મારું આણું આવી ગયું છે,
ત્યારથી આ અમરાએ મારો સ્પર્શ પણ કર્યો નથી. અમરો કોઈ સામાન્ય નથી, આ તો અમર કોઈક દેવ છે. અને આના જેવો પતિ પામીને હું તો ધન્ય ધન્ય થઈ ગઈ. ભલે આ સુખેથી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ધામમાં જાય, હું તમારો દીકરો બનીને તમારી સેવા કરીશ, તમે ચિંતા નહીં કરો. સુખેથી આપણે બધાને રજા આપીએ. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ અમરાને લઈ અને પોતાના ધામમાં તેડી ગયા. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના સંતોના માધ્યમથી જીવાત્માના આવા કલ્યાણ કરી નાખે. કલ્યાણમાં 3 ભેદ બતાવ્યા ને, આ ઉત્તમ કલ્યાણ છે. ઉત્તમ કલ્યાણ, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ જીવાત્માની ગતિ હોય તો એ ભગવાનને ઓળખી લેવા. પછી ગમે ત્યારે નાની ઉંમર હોય તોય ભલે, વડીલ થઈ ગયા હોય તોય ભલે, પણ ભગવાનનું તેડું આવે અને આપણે કાંઈ કાર્ય બાકી ન હોય એમ તરત જ તૈયાર થઈ જઈએ તો આપણું જીવતર સાચું. નકા હજી રહેવા દો થોડોક ટાઈમ, શું હજી નવા લગ્ન કર્યા છે, શું થઈ જાય? એવું થવું જોઈએ ને. આ વાસના ભોગવવા માટે આ બ્રહ્માંડમાં આપણે આવ્યા જ નથી, વાસના ટાળવા માટે આવ્યા છીએ. આ જન્મ આપણો છેલ્લો જન્મ થઈ જાય, હવે ફરીવાર માતાના ઉદરમાં ઊંધા માથે લટકવા નથી આવું. આવા ભગવાનના મહાન એકાંતિક સંતો આપણને પોકારીને કહી રહ્યા છે કે આ ભગવાનનું શરણું સ્વીકારો, મુક્ત ભાવે ભજન કરો. કાળના માથા ઉપર ટાપલી મારી આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ધામમાં જઈ શકીએ એટલી શક્તિ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ અને આ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને આપી છે. કરવાનું કેટલું? બસ એની આજ્ઞામાં રહેવાનું. બહુ સરસ વાત મહારાજ અહીંયા બતાવે છે કે જે એક ભગવાનનો વિશ્વાસ રાખે છે તેને સૌથી વિશેષ વિવેક કહેવાય. ભગવાન જેને જે રીતે રાખે તેણે તેમાં હંમેશા આનંદ માણવો. ભગવાન અને તેના સંત હરિભક્તોના દાસ થઈને જે વર્તે છે તે ભક્તને અક્ષરથી પણ પર કહેવાય છે અને અક્ષર પણ તેની આગળ શિર ઝુકાવે છે. આ હા, વાત તો જુઓ. ભગવાન અને ભગવાનના સંતોનો જે દાસ થઈને વર્તે છે, સમજાય જે વસ્તુ જો, તે અક્ષર થકી પણ પર કહેવાય છે અને અક્ષર પણ તેની આગળ શિર ઝુકાવે છે. બ્રહ્મા અને શેષ વગેરે પણ તેને પોકારીને કહે છે કે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે રહેવું, તેનાથી કોઈ ઉત્તમ મોક્ષ નથી. તે એક નિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે. એટલા માટે તત્પર થઈને ભગવાનની મરજી પ્રમાણે જ વર્તવું. ભગવાન જ્યાં નિવાસ આપે તેને અક્ષરધામ માનવું. ભગવાનની જે મરજી છે તે અક્ષર કરતાં પણ અનંત ગણી અધિક છે. તે રાખે તેમ રહેવું. કરોડો ગણું દુઃખ હોય તો પણ અનંત સુખરૂપ થશે. બધું દુઃખ થવાનું હોય તે ભલે થાય, પણ સંતોની સેવા કરવી, સેવા કરનારાને વગર ચિંતવે સુખ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થાય છે. સંત સેવ્યા તેણે સર્વે સેવ્યા, સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન. ઋષિ મુનિ સેવ્યા દેવતા, જેણે સંત કીધા રાજી મન. સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે, સંત કૃપાથી સરે કામ. સંત કૃપાથી પામીએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ધામ. શું કીધું? ગમે એવી કઠિન પરિસ્થિતિ હશે પણ જેણે સંતની સેવા કરી હશે, સેવા કરનારાને વગર ચિંતવે સુખ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિતે હરિચરિત્રામૃત સાગરના નવમપુરમાં ગજા ગઢવી અને માવા ગઢવીની સત્સંગ નિષ્ઠા કહી એ નામે 21મો તરંગ સમાપ્ત થયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આવતીકાલે એકાદશીનો પર્વ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાનું જે મહાન મંત્ર સ્વામિનારાયણ, સ્વામી ચાસો નારાયણ ઇતિ સ્વામિનારાયણ, એની ઉદ્ઘોષણા ક્યાં કરી? ફણેણીની અંદર કરી. એને આવતીકાલે 223 વર્ષ પૂરા થાય છે. એટલે આવતીકાલની એકાદશીનું નામ શું છે? ઉત્પત્તિ એકાદશી. શું? એટલે આવતીકાલે ખૂબ ભજન થાય તો આપણે સૌએ પ્રયાસ કરવાનો છે. સવારે પણ કદાચ મહાપૂજા હશે તો મહાપૂજાનો લાભ લેશું, નહીં તો કથા તો કરવાના જ છીએ. એટલે ખૂબ ભક્તો આવતીકાલે સત્સંગનો અને મંત્ર જાપનો બધા લાભ લેજો. આજે બુધવાર તારીખ 25/12/2024 આજનો ઠાકોરજીનો થાળ પરમ ભક્ત શ્રી દીપાબેન પ્રશાંતભાઈ માલવણીયા એના તરફથી છે. એને પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.